بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آئیں قرآن سیکھیں پروگرام کا 5واں سبق ہے۔ آج کے سبق میں ہم یہ سیکھیں گے کہ زبان کے جو 6 مخارج بچ گئے ہیں تو ان میں کس جگہ سے کس حرف کی ادائیگی ہوتی ہے، اس کو سمجھیے۔ ایک ہے زبان کی جڑ، سب سے لاسٹ والا حصہ، اور ایک ہے زبان کی نوک جو آپ کے دانتوں سے ملا ہوا ہے، جو دانتوں کے سامنے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ایک ہو گیا زبان کے کنارہ، اور ایک ہو گیا زبان کا نچلا حصہ۔ ایک ہے زبان کی پشت یعنی زبان کا نچلا حصہ، ایک ہے زبان کا نچلا حصہ۔ تو زبان کے آپ 5 حصے کیجئے۔ ایک ہے ہو گئی زبان کی جڑ، ایک ہو گیا زبان کی نوک، ایک ہو گیا زبان کے دونوں کنارے، اور ایک ہو گیا زبان کا اوپر والا حصہ، اور ایک ہو گیا زبان کا نچلا حصہ۔ تو زبان کی نوک کو یہ جو سامنے کے جو دانت ہے یہ والے ہے نا، تو جو آپ کو بالکل نظر آتا ہے، تو سامنے کے جو دانت ہوتے ہیں اس کا نام ہے ثنایا علیہ۔ زبان کی نوک کو سامنے کا جو اوپر والا دانت ہے اس کی جڑ میں جب ہم ملاتے ہیں زبان کی اس نوک کو تو اس سے 3 حروف کی ادائیگی ہوتی ہے، اس سے 3 حروف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تو زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کی جڑ یعنی سامنے میں جو اوپر والے دانت ہے اس کے جڑ سے جب ہم زبان کی نوک کو لگاتے ہیں تو 3 حروف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تا ہے نا، تا، با کے بعد جو تا ہے تو تا، دال اور طا، جس کو ہم لوگ توزو بولتے ہیں نا، تو وہ تو تا، دال اور طا، ان تینوں حروف کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے؟ زبان کی نوک اور یہ جو سامنے کے جو اوپر والے دانت ہے اس کی جڑ سے۔ اب جیسے آپ پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کو اگر پڑھنا ہو نستعین، نستعین، تو یہ جو تا کی ادائیگی ہوئی ہے یہ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ سے۔ اسی طریقے سے صراط الذین میں اس میں جو قا ہے اس کی بھی ادائیگی یہیں سے ہو رہی ہے۔ انعمت میں جو تا ہے اس کی بھی ادائیگی یہیں سے ہو رہی ہے۔ نعبدو، تو نعبدو میں جو دال ہے اس کی بھی ادائیگی یہیں سے ہو رہی ہے۔ تو آپ ایک مخرج یاد کریں اور ایک مخرج سے یہ 3 حروف نکلیں، آپ کو اگر یہ یاد ہو گیا تو پورے قرآن مجید میں یہ حرف جہاں جہاں آئے گا آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو اب پھر سے اس کو سمجھیے، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ۔ اگر آپ کو یہ یاد نہ ہو سکے تو آپ یہ یاد رکھیے، زبان کی نوک اور سامنے میں جو اوپر کے دانت ہے اس کی جڑ سے جب ہم زبان کی نوک کو لگاتے ہیں تو اس سے 3 حروف کی ادائیگی ہوتی ہے، تا، دال اور طا، تا، دال اور طا۔ تو اسی زبان کی نوک کو جب سامنے میں جو نچلے دانت ہے اس کے کنارے سے اگر ہم زبان کی نوک کو لگاتے ہیں تو اس سے بھی 3 حروف کی ادائیگی ہوتی ہے، اور وہ ہے فا، ذال اور غا، ہے نا۔ تو زبان کی نوک کو جب ہم ثنایا سفلی کے کنارے سے جب لگاتے ہیں تو 3 حروف کی ادائیگی ہوتی ہے، اور وہ ہے فا، ذال اور غا۔ آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ زبان کی نوک کو جب ہم سامنے کے نچلے والے دانتوں کے کنارے سے جب لگاتے ہیں تو اس سے 3 حروف کی ادائیگی ہوتی ہے، اور وہ ہے فا، ذال اور غا۔ اب ایک مخرج اور پر ہے، زبان کی نوک کو دونوں کے کنارے سے اگر ہم ملا دیں، زبان کی نوک کو دونوں دانتوں کے کنارے سے ملا دیں، یا آپ یہ کہیے کہ زبان کی نوک ہے اور ثنایا سفلی کا کنارہ ہے، اس کو جب ہم اوپر والے دانتوں سے ملا دیں تو پھر اس سے بھی 3 حروف کی ادائیگی ہوتی ہے، اور وہ ہے سین، زا اور صاد۔ یا یہ کہیے زبان کی نوک کو ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی ان دونوں دانتوں کے کنارے سے جب ہم لگاتے ہیں تو زا، سین اور صاد کی ادائیگی ہوتی ہے۔ جیسے ایاک نستعین، تو نستعین میں جو سین ہے یہ کیسے نکلا ہے؟ جب ہم نے زبان کی نوک کو دونوں دانتوں کے کنارے سے جب ہم نے ملایا تب اس سے سین کی آواز نکلی، ہے نا، اس سے کیا ہے؟ سین کی آواز نکلی۔ اسی طریقے سے یہاں پر ہے صراط الذین،
इसमें स्वाद है, इसमें क्या है, स्वाद है। तो स्वाद की भी अदायगी वहीं से हुई है, जबान की नोक को जब हमने सनाया उलिया और सनाया सुफला कहिए, या आसानी के लिए आप ये कहिए सामने के जो ऊपर वाले और नीचे वाले दांत है, तो सामने के ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत दोनों के किनारे से जब हमने जबान की नोक को लगा दिया तो इससे भी 3 हुरूफ की अदायगी हुई, और वो है जा, सीन और स्वाद। उसके बाद ये समझिए, तो जबान के किनारे को जब हम मसूड़ों से मिलाते हैं, और वो भी ऊपर वाला मसूड़ा याद रखना है ना, मसूड़ा तो समझ रहे हैं ना, तो जबान के किनारे को जब हम ऊपर के दांतों के मसूड़ों से जब हम लगाते हैं तो उससे लाम की अदायगी होती है। लाम, उससे क्या है, लाम जो हम बोलते हैं ना, तो लाम की अदायगी उसी वक्त होती है जबकि आप जबान के किनारे को ऊपर के दांतों के मसूड़ों से लगाते हैं। लगाइएगा, जबान को सिर्फ बीच में रखिएगा तो अच्छी तरह से लाम की अदायगी नहीं होगी। लाम की अदायगी, सही अदायगी, तजवीद के साथ उसकी अदायगी उसी वक्त होगी जबकि आप उसको ऊपर के दांतों के मसूड़ों से लगा दें। इसी तरह से जबान का किनारा ही आप रख लीजिए और जबान को कुछ करवट, है ना, जैसे आप किसी भी चीज को करवट करते हैं ना, तो जबान के कुछ हिस्से को, यानी यह कि थोड़ा सा उसको अगर करवट देते हैं, उसको थोड़ा सा करवट देते हैं तो लाम की अदायगी होगी। और अगर करवट नहीं देते हैं, यानी जबान के किनारे को दांतों के मसूड़े से सीधे मिला देते हैं, तो उससे नून की अदायगी होती है, उससे नून की अदायगी होती है। तो लाम और नून की अदायगी में फर्क यह है कि नून की अदायगी में जबान को करवट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि जबान के किनारे को हमने सीधे क्या है, मसूड़े से मिला दिया, ऊपर वाले मसूड़े से मिला दिया तो नून निकल गया। लेकिन थोड़ा सा उसको करवट करके अगर मसूड़े से मिलाया है तो उसमें लाम की अदायगी होती है। अगर इस पर मश्क करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ये फर्क समझ में आ जाएगा। और अब आइए जबान के पुष्ट, मैंने बताया कि जबान का एक निचला हिस्सा है वो पुष्ट कहलाता है। तो पुष्टे जबान को जब हम मसूड़ों से मिलाते हैं तो गा की अदायगी होती है। पुष्टे जबान को जब हम मसूड़ों से मिलाते हैं तो गा की अदायगी होती है। तो अब तक आपके सामने ये 29 हुरूफ कहां कहां से निकलते हैं, इन सबों का तज़किरा हुआ। इसको, यानी ये हुरूफ जहां से निकलते हैं उन जगहों को मखारिज कहा जाता है, जो मखरज की जमा है। और मैंने बताया था कि ये 29 हुरूफ क्या है, 17 जगहों से निकलते हैं। फिर मैंने ये भी बताया था कि ये जो 17 जगहें हैं, ये जो 17 मखारिज हैं, ये जिस्म के पूरे हिस्से में नहीं है, बल्कि ये 5 हिस्सों में है, जिसको आज़ाए तकल्लुम कहा जाता है, जिसमें से हल्क का बयान आपके सामने आया, खैशूम का बयान आपके सामने आया, शफतैन दोनों होंठ का बयान आपके सामने आया, जौफे दहन यानी मुंह का जो खाली हिस्सा है उसका बयान सामने आया, और जबान के जो 10 मखारिज हैं उसका भी तज़किरा आपके सामने आ गया। तो ये जो 29 हुरूफ है कहां कहां से निकलते हैं, इन सबों का तज़किरा आपके सामने आ चुका है। अब क्या है, इन मखारिज को याद रखें और तमाम हुरूफ को उसी तरीके से निकालने की कोशिश करते रहें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मश्क नहीं करेंगे, तब तक क्या है, ये हुरूफ याद रहने वाले नहीं है। ये ग्रामर है, ये रूल है ना, कायदा है, उसूल है, ज़ाब्ता है। तो ये इसकी प्रैक्टिस की जाती है, इसको मश्क करते रहिए। जब भी आप कुरान मजीद पढ़ें और आपने जैसे पढ़ा ज़ालिकल किताब, तो फौरन आपका दिमाग दाना चाहिए कि अच्छा ये जो जाल है तो ये जबान की नोक और सनाया सुफला के किनारे से निकला है। फिर आपने पढ़ा ला गैब फी, अच्छा ये बा है, तो फौरन आपका दिमाग जाना चाहिए कि ये बा जो है दोनों होठों के तर हिस्से को मिलाने से इसकी अदायगी हुई है। जब तक आप इसको प्रैक्टिस में नहीं लाइएगा, मश्क में नहीं लाइएगा, तब तक ये मखारिज आपको याद रहने वाले नहीं हैं। तो अब तक जो बातें आई है उनका ताल्लुक मखरज से था कि कौन सा हर्फ किस जगह से निकलता है। अब हम लोग उसको क्या है, मश्क कर लें ताकि पढ़ना हमारे लिए आसान।